Hello students, welcome back to 10th session on descriptive analysis of bivariate data. In this session, we are concentrating on the concept probable error and its significance. See, so far we concentrated on various important aspects associated with this chapter. We studied what is correlation, what are the types of correlation, and even we concentrated on various methods to calculate correlation coefficient. In that, we studied in detail about two methods, that is Karl-Pearson correlation coefficient and Spearman-Rank correlation coefficient. So why we calculated correlation coefficient? To understand the relationship between variable. If we are arriving answer as +1, R is equal to +1, what it means? It means that there is perfect positive correlation. If R is -1, it means that there is perfect negative correlation. So what is perfect positive? If perfect positive means if one moves or if one variable increases at the same proportion, the other variable also increases. If one variable decreases at the same proportion, the other variable also decreases. That is what perfect positive. What is perfect negative? If one variable increases, the other variable decreases at the same proportion. Otherwise, if one variable decreases, the other variable increases at the same proportion. This is what perfect negative. If R is equal to 0, what we used to conclude? We used to conclude there is no relationship exists between the variables given in the problem. If R is nearing to +1, not exactly +1, we used to say that there is the highly positive relationship or high degree of positive relationship exists between variable. If R is nearing to -1, we used to interpret that what is that? There is high degree of negative correlation exists between variable. So this is how we used to interpret the answer. So now ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ R ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಿತ್ತು with highly correlated positively correlated ಅಥವಾ high degree of negative correlation ಉಂಟಾ, perfect positive ಉಂಟಾ, perfect negative ಉಂಟಾ, low degree of positive ಅಥವಾ low degree of negative relationship. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು? ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆರ್, ಕಾರ್ಲ್-ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟಾ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? +1 ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರೀತಿದ್ವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಸೇಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. So to check that, we have a method or a measure, particularly in statistics, known as probable error. So probable error is the way to analyze whether calculated R is significant or reliable. So ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ R ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ವೇ ಇದೆ, ಅದೇ probable error. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 0.6745 into 1 minus R square divided by square root of n. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತಿದೆ, n ಅಲ್ಲ, square root of n. So this is how we have to calculate probable error. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ probable error of R ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ probable error of R ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು R ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ R ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ R is less than probable error, R is not at all significant. If R is more than 6 times of probable error, R is significant. If probable error is less than 0.3, the correlation should not be considered at all. If probable error is small, the correlation is definitely existing. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ಎರರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ಎರರ್ ಗಿಂತ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ಎರರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ಎರರ್ ಗಿಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ಎರರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎನಫ್. ವೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಫೆಲೇಶಿಯಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. The statistical measure for which probable error is computed must be free from any other biases. So these are all important conditions to be satisfied to apply probable error. So ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವು probable error ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We calculate probable error with an intention of identifying significance or reliability of what R. R means Karl Pearson correlation coefficient. So probable error ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? Probable error of R is 0.6745 into 1 minus R square divided by square root of n. ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ R ಅನ್ನ probable error ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ R is ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಫ್ probable error ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು R is ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ 10, 100, 10, 100. ಸೊ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.4, 0.4, 0.9, 0.9. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ 10 ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಆರ್ 0.4, 100 ಇರುವಾಗ್ಲೂ 0.4. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಆರ್ 0.6745 into 1 minus r square divided by square root of n. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 0.18 ಬಂತು, ಮತ್ತೆ 0.06 ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ, ಆಗ ಆರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2.22 ಟೈಮ್ಸ್, ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ 6.67 ಟೈಮ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ when r is more than 6 times calculated r is significant. when r is less than 6 times calculated r is not significant. ಯಾವಾಗ more than 6 time ಆಯ್ತು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. If R's remain unchanged, number of observation increases, the calculated R will become significant. In next ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.9, 0.9. ಸೊ ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0.04 ಬಂತು, ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ 0.0128 ಬಂತು. ನಾವು ಆರ್ ಅನ್ನ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 22.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ 70.3 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ 22.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, 70.3 ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಹೈಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂದ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? when number of observation increases and R remain unchanged. This is how we have to interpret probable error. ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವಾಗ ಎಣಿಸಬಹುದು, ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಹೇಳೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು? 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆರ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಯಾವುದು? ಆರ್. 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ what the significance of R, or this is how to check significance of R.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜಿಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪಿಕ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರದು 4th ಒಳಗೆ ಅಥವಾ 4 ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 4th ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಉಳಿದವರದ್ದು ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ವಾಚ್ what is that, listen videos or watch videos, and at the same time you have to copy the notes which was sent in PDF form or in Word format. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ. ಸೊ ಆಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ರೂಪ್. ನೀವು ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 4. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಅದು ಪ್ರಬಾಬಲ್ ಎರರ್. ಪ್ರಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ರಿಲಯಬಲ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಬಾಬಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, particularly from next session onwards. Till that, take care. Thank you.